Hi students, today we are going to learn how to read from a file and write to a file. Before learning into how to read and write, we need to learn about certain functions that you can use for reading and writing to a file. The first one that you're going to look is fgetc. Fgetc is a function. Okay, that function is actually used to read a character from a file. Okay, used to read a character from a file. The syntax is ch is equal to fgetc of file pointer. So file pointer will be marking onto will be on the beginning of the file. So ആ ബിഗിനിങ് തൊട്ടുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടറും റീഡ് ചെയ്യും ആര് ഈ fgetc എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. എന്നിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? ch എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. ദി അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് fputc. fputc is actually to write a character to a file. If you want to write a character to a file, then that function is fputc. Read ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ fgetc, റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ fputc. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് fputc ch, യുവർ ഫയൽ പോയിൻ്റർ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന വേരിയബിൾ, നിങ്ങളുടെ ഫയൽ പോയിൻ്റർ. ഫയൽ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടേക്കായിരിക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടർ വൈസായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് fscanf. fscanf എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടു റീഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സ്ട്രിങ്സ് ഫ്രം എ ഫയൽ. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോർ ക്യാരക്ടർ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റീഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ സ്ട്രിങ്സ് ഫ്രം എ file. The syntax is fscanf. You have to specify a file pointer, what you have to read, എന്താണോ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്പെസിഫൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ആംബ്രിസെൻ്റ് n എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആംബ്രിസെൻ്റ് സ്പെസിഫൈ. ആംബ്രിസെൻ്റ് n കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് you have to specify the format specifier. Next one is fprintf. fprintf is to write numbers or strings into a file. fprintf you have to specify file pointer, your format specifier and your variable. Okay, variable in which it is being stored for writing. Okay, now next one is fread and frwrite. Fread is actually for reading the binary content from a file, that is ones and zero combinations, and it is used to read the structured content. The syntax is fread of address data, size of the data, numbers of data, pointed to file. So this is a syntax for it. And if you want to write a binary content into a file, that is combination of 1 0, the കണ്ടൻറ്റ് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ go for the function fwrite. Syntax is fwrite of address data, same parameters. Okay, if you want to read you use fread, if you want to write you use fwrite. For example, just note here, the only difference is that fprintf and fscanf expects a pointer to the structure file. Okay, അതായത് to write into a binary file you use a fwrite, and to read into a binary file that is fread. Okay, both fread and fwrite takes only 4 arguments. നമ്മൾ already കണ്ടു in the syntax we have 4 arguments. ഓരോ arguments എന്താണെന്ന് പറയാം. The first argument is address of the data to be written in the disk. Address of the data to be written in the disk. Second one is size of the data to be written in the disk. Third one is number of such type of data, and last one is pointed to the file where you want to write that in any particular data. Okay, so these are the 4 arguments. Now let's go and into a close look of how to read a file. So if you want to read a file, first thing that you have to use is a fopen function. fopen function ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം റീഡ് മോഡിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. മോഡ് റീഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ ദ കമ്പൈലർ that we would be reading contents from the file. So ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ. ഓപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ആൻഡ് യു വിൽ സ്പെസിഫൈ ദ മോഡ് ആസ് R, that is read, which automatically tells the compiler that you want to read the contents from the file. അപ്പോൾ fopen ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ fopen എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫയലിനെ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will do 3 tasks. Okay, 3 things that it will do. First one is അത് ആദ്യം ഫയലിൽ ഡിസ്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇറ്റ് വിൽ സെർച്ച് ഫോർ ദ ഫയൽ ഇൻ ദ ഡിസ്ക് ടു ബി ഓപ്പൺ. ഫയലിൽ അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കണ ഫയൽ ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കിൽ നിന്ന് മെമ്മറി അതായത് ബഫറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റപ്പ് എ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ബഫർ. എന്നിട്ട് പോയിൻ്ററിനെ സെറ്റ് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, പോയിൻ്ററിനെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ തൊട്ട് താഴോട്ട് അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് റീഡ് ചെയ്യും. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫയൽ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ റീഡിങ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ദി ഫയൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം stdio.h മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഫയലിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, റീഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ CH കൊടുത്തു. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, എഫ് ഓപ്പൺ വെച്ച് ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, FP, ഇതാണ് എൻ്റെ സിൻടാക്സ് അല്ലേ. FP = F ഓപ്പൺ ഓഫ് ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫയലിൻ്റെ പേര് hi.text. ഓക്കെ, ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ്. റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഫയൽ ഇൻ റീഡ് മോഡ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൈൽ CH = end of file. അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്, നമുക്ക് ഓരോരോ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. യെസ് ഓ നോ. അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ, അതായത് ഫയലിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരെയാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, fgetc എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. fgetc എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ടു റീഡ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം എ ഫയൽ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ടു fgetc എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ടു റീഡ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം എ ഫയൽ. എൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH = fgetc ഓഫ് ഫയൽ പോയിൻ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ CH. സോ റീഡിങ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദ ഫയൽ 1 by 1. എന്നിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തു, ഫയലിലെ കണ്ടൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നിടം വരെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അതായത് കണ്ടൻറ്റ് ഫുള്ള് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഫൈനലി യു ആർ ക്ലോസിങ് ദി ഫയൽ. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫയൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്താ, F ക്ലോസ് ഓഫ് യുവർ ഫയൽ പോയിൻ്റർ. ഫയൽ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, FP. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ് ആക്ച്വലി. അതിൻ്റെ ASCII വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 26 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി inserted beyond the last character in the file when is created. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ അവസാനം എന്തായാലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ദ ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ബിയോണ്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ ഫയൽ. അതായത് ഫയലിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടറിന് ശേഷം എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ, അതായത് അതിൻ്റെ ASCII വാല്യൂ 26 ആണ്, അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഫയലിലെ കണ്ടൻസ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റീഡിങ് എ ഫയൽ. ഇനി റൈറ്റിംഗ് എ ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ F ഓപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മോഡ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം, റൈറ്റ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. സോ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. സെയിം വേ നിങ്ങൾ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഫയൽ പോയിൻ്റർ പേര് FPTR എന്നാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ ഏതാണോ ആ ഫയലിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഓപ്പൺ ചെയ്തു. F ഓപ്പൺ sample.txt, W, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് sample.txt എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ sample.txt എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ അത് എന്തിൽ ഓപ്പൺ ആവും, റൈറ്റ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ആവും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് if pointer is equal to null. അതായത് ഫയൽ പോയിൻ്ററിനകത്ത് ഒന്നും പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നള്ളാണെങ്കിൽ അത് എററായിരിക്കും. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫയൽ പോയിൻ്റർ നള്ളാണെങ്കിൽ വിൽ ബി എറർ ആൻഡ് യു ഷുഡ് റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻ്റർ യുവർ നമ്പർ, ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യണം. നമ്മളതൊക്കെ റൈറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ടു എ ഫയൽ. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് ഇൻ ടു എ ഫയൽ. സോ ഐ എം ട്രൈങ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ, scanf, ഐ എം എൻ്ററിങ് എ നമ്പർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു if you want to write a number or a string into file അല്ലേ. if you want to write a number or a string into file, you have to use a function fprintf. Syntax is fprintf your file pointer name, format specifier, your number. Okay, so I am writing fprintf fptr, %d num. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് നമ്പറാണോ കീബോർഡിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. FPTR ഇസ് എ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഈ നമ്മളുടെ നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 6 ആണെങ്കിൽ 6 എന്നുള്ളത് കണ്ടൻറ്റ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ഫയലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വി ആർ ക്ലോസിങ് ദി F close of file pointer. So once you have opened the file, you have to close the file too. Okay, so this is how you read and write into a file. Hope you have understood the content. Thank you.